লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর মধ্যে কথার লড়াই শুরু হয়। ছাত্র বিক্ষোভে পুলিশের বল প্রয়োগের অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যকে ঘিরেই এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিশের দমনমূলক পদক্ষেপের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকই দায়ী। তিনি দাবি করেন, এই ঘটনায় গুলি চালানোর অনুমতি অমিত শাহ দিয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি অমিত শাহকে কটাক্ষ করে বলেন, তিনি সংসদের অধিবেশনে উপস্থিত হতে ভয় পাচ্ছেন। তিনি স্পষ্ট জানান যে, আমি আজ অত্যন্ত আনন্দিত যে এই দেশের তথাকথিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজ এখানে এসে বসার সাহস দেখাতে পারেননি, আর তার সেই সাহসও নেই। আমি দেখেছি মাননীয় স্পিকার মহাশয়, আগের দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার গাড়ির সামনে পিছনে প্রায় 30টি গাড়ির বহর ছিল। তিনি সেই গাড়ির ভিতরে বসেছিলেন, বাইরে তাকাচ্ছিলেন, তাকে ভীত আর বিচলিত মনে হচ্ছিল। মাননীয় স্পিকার, আমি জানতে চাই আজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে উপস্থিত নেই কেন? তিনি আজ এখানে নেই কারণ তিনি ভয় পাচ্ছেন। মাননীয় স্পিকার, তিনি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আর আমাদের ছাত্রদের ওপর গুলি চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমাদের ছাত্রদের শরীরে প্যালেট ঢুকেছে, তাদের রক্ত ঝরেছে। দেশের ছাত্রদের ওপর এই ধরনের শক্তি প্রয়োগের অনুমোদন কে দিয়েছে? কারণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে বল প্রয়োগের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতেই তো থাকে। এটি কোনো সাধারণ কর্মকর্তা বা অন্য কারোর সিদ্ধান্ত হতে পারে না। এই বল প্রয়োগের দায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেই নিতে হবে। একবার শোনাই রাহুল গান্ধীর বক্তব্য। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय मंत्री Minister. जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर सर, चर्चा क्या माननीय what are we मंत्री जी doing? बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister नो, आज होम is मिनिस्टर पर scared. चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पे मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? Speaker, sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. রাহুল গান্ধীর এই অভিযোগের পাল্টা জবাব দিয়েছেন কিরেন রিজিজু নিজেও, এবং তিনি বলেন, কোনো প্রমাণ ছাড়াই রাহুল গান্ধী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ তুলেছেন। রিজিজু তাকে এমন ধরনের দাবি আর মন্তব্য থেকে বিরত থাকার আহ্বানও জানান। একবার শোনাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর বক্তব্য। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसे बात करते हैं।
थ्रू ने आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? ठीक नहीं है, बहुत गलत बात बोला है। अब गोली चलाना ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये तो देखिए कितना गलत बात बोला अध्यक्ष, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाउ कैन ही से दैट somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. It is a serious allegation. It is a breach of his own position and privilege. This is not proper. ऐसा नहीं हो सकते, आप कैसे बोल सकते हैं? আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করেও বিস্ফোরক দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী। তার দাবি, দিল্লির জান্তার মন্তরে সিজেপির আন্দোলনের সময় ছাত্রদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই। আর এই মন্তব্য ঘিরে সংসদে একটা তুমুল হইচই শুরু হয়। সংসদে সাংসদদের কথায় এক ছাত্রী আমায় জানিয়েছেন, আমি এমন একটা গ্রুপ রয়েছে যারা বিশ্বাস করলে যে তারা সব কিছু জানে। তারা নিজেদের ভগবান মনে করে, ওরা অহংকারী এবং কারো কথা শোনে না। আমি ওই ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কাদের কথা বলছো? সে উত্তর দিয়েছিল, ওরকম মানুষদের সে ইডিয়েট মনে করে। রাহুলের এই মন্তব্যের পরই হট্টগোল বেঁধে যায়। তার এই শব্দ প্রয়োগ অসংসদীয় এবং এটি সরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলে ট্রেজারি বেঞ্চ। রাহুলের এই মন্তব্যের পরই শাসক দলের সাংসদরা তীব্র প্রতিবাদের সরব হন। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু অভিযোগের পক্ষে প্রমাণের দাবি করেন এবং তিনি বলেন, কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এত গুরুতর অভিযোগ করা যায় না। এর পাশাপাশি এনডিএর একাধিক সাংসদ কিন্তু রাহুল গান্ধীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানান। লোকসভা স্পিকার ওম বিড়লা বিষয়টাতে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি রাহুলকে মনে করিয়ে দেন, সংসদে কোনো গুরুতর অভিযোগ তুলতে হলে তার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। দেখুন, এই মুহূর্তে আমরা জানি যে বাদল সেশন চলছে, আর বাদল সেশনের এক এক দিন এক এক রকম ঘটনা কিন্তু ঘটছে। গতকাল আমরা দেখেছিলাম যে নিট ইস্যুতে যখন অভিষেক ব্যানার্জি বক্তব্য রাখছিলেন, সেই সময় কেমন হট্টগোলের পরিস্থিতি সেখানে তৈরি হয়েছিল। মহুয়া মৈত্র তৃণমূল সাংসদ, তিনি কিন্তু সেখানে হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবং রীতিমতো তাকে উত্তেজিত হতে দেখা যায়। আর আজকে আমরা দেখলাম যে রাহুল গান্ধী তিনি বলছেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তিনি ভয় পেয়েছেন। তিনি স্পিকারের কাছে সরাসরি জানতে চান যে অমিত শাহ গাড়ির ভিতর থেকে বসে দেখছেন, কিন্তু কেন তিনি এখানে আসেননি, অর্থাৎ সংসদে আসেননি, সেই প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল গান্ধী। সমস্ত আপডেট পৌঁছে দেবো আপনাদের কাছে, নজর রাখুন আজ তাক বাংলায়, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।